Ladies and gentlemen, there is a breaking news. A big, massive, tremendous thing is going to happen soon. And you will not believe what's going to happen. এক সেকেন্ড নাসির, আমাদের তো একটা স্পিকিং টেস্ট দেওয়ার কথা এখন, রাইট? রাইট। হ্যাঁ। অনেকগুলা বিগ, ম্যাসিভ, ট্রিমেন্ডাস অনেকগুলো অ্যাডজেক্টিভ আমরা শুনে ফেললাম, শিখে ফেললাম, বাট আই থিংক এখন আমাদের স্পিকিং টেস্টটা শুরু করা উচিত, রাইট? লেটস স্টার্ট। Okay. This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Thursday, the 20th of May at the 10-Minute School English Center, center number EC 16910. The candidate is Nasir Tamzid. The candidate number is 096444. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. Could you please tell me your full name? My full name is SM Nasir Tamzid. SM stands for Sheikh Muhammad. So All right. My full name is Sheikh Muhammad Nasir Tamzid. Okay, and what should I call you during this test? You can call me Nasir. All right. May I see your identification, please? Yes, yeah, here it is. Thank you. All right, here you go. Thank you so much. Now, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. To start off with, what do you like to do in your free time? In my free time, I genuinely focus on my content creation, videos that delve into mainly on social contemporary issues, maybe something focusing on history, documentaries, and all other things that I do in my free time. I like reading books too. Most are non-fictions, but I like reading poems too. Poets like W.B. Yeats and T.S. Eliot are the poets who inspired me the most. Most important part is I bring some time for my friends and families. I spend time with them. This inspires me for the next project and next task. All right. Do you have a busy social life? Yes, I do have a busy social life, but I try to maintain a social calendar, you can say, or social routine. I do detach myself from the extra busy schedules or maybe some things that I should ignore for a day, and I make time for my own self. I do value solitude, and I think I should make some time for myself too. So yes, I do have a busy social life, but I try to maintain a routine for myself. Okay. Has your life changed much in the last year? Yes, I changed a lot last year. My last year was a transformative year for me. I've been making videos since 2021, but couldn't got the exposure until last year. Last year, I tried to learn a little bit more things to implement in my videos. I tried to learn how to edit videos. I worked on my speaking qualities. I decided to work with some serious issues during the July Revolution. I was one of the prominent voices then. After that, I found seriously, what should I say, it can be termed as a free voice without any hesitation or fear. So yes, my following grew a little bit more. I got the exposure, and yes, the year was transformative for me. Great. What would you like to change about your lifestyle? That's an interesting question because I remain a little bit more busy and I don't get enough time to work on myself. But yes, as I said earlier, I try to get some time for me. Maybe I'll be doing some work with my diet routine. Maybe I'll be getting a balanced diet soon, and maybe I'll be running a little bit more. Maybe I'll walk a little bit more, and maybe I'll be joining a gym soon to work on myself. That change I want in my life. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। পার্ট 1-এ আমরা জানি আমাদেরকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপর বেস করে কিছু কমন প্রশ্ন করা হয়, সিচুয়েশনস যেগুলো আমরা খুব বেশি ফেস করি। সো যেমন আমরা নাসিরকেও কিন্তু জিজ্ঞেস করেছি যে তার পাস্ট এই 1 বছর কেমন গিয়েছে, তার ওভারঅল লাইফস্টাইল কেমন, সে তার লাইফস্টাইল সম্পর্কে কী চেঞ্জ করতে চায়, এক্সেট্রা। সো দিজ আর সিচুয়েশনস বা দিজ আর টপিকস যেগুলো কিন্তু আমরা খুব কমনলি আমাদের লাইফে ফেস করে থাকি, এবং এটার উপর বেস করে ওকে প্রশ্ন হয়েছে। এখানে নাসিরের আমরা বেশ কিছু জায়গায় খুব ভালো ভালো ভোক্যাবুলারির ব্যবহার দেখেছি, যেমন সে তার অ্যান্সারে এক জায়গায় বলেছিল ডেলভ ইনটু।
ডেলভ ইনটু যেই ফ্রেজটা আছে এটার অর্থ কিন্তু হলো যে একটা ম্যাটারকে আরেকটু ডিপলি আরেকটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা বা এক্সপ্লোর করা। সো ডেলভ ইনটু, যখন আপনারা খুব ডিপলি কোনো একটা জিনিস নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন, রিসার্চ করতে চাচ্ছেন, এরকম বেসিক ওয়ার্ডস না ইউজ করে আপনারা ডেলভ ইনটু বলতে পারেন। আরেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি সে কন্টেম্পোরারি ইস্যুস বলেছিল। সো দিস ইজ আ ভেরি নাইস ওয়ার্ড টু ইউজ অ্যাজ ওয়েল। আপনারা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে মডার্ন ইস্যুস বলেন বা দেখা যায় এখনকার দিনের যেই রিসেন্ট ইনসিডেন্টসগুলো আছে এগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য রিসেন্ট বা মডার্ন এগুলো ইউজ করাটা ভুল না, বাট এগুলোর পরিবর্তে আপনারা যদি কন্টেম্পোরারির মতো ওয়ার্ড ইউজ করেন এটা আপনার ওভারঅল স্পিচকে আরও অনেক অ্যাডভান্স শোনাবে। সো দ্যাট ওয়াজ গুড। একটা জায়গায় আমরা দেখেছি সে আরেকটা ওয়ার্ড ইউজ করেছে, সেটা হচ্ছে সলিটিউড। সো সে বলেছিল যে সে যদিও তার সোশ্যাল লাইফ অনেক ব্যস্ত থাকে, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি সবাইকে নিয়ে, সে সলিটিউডটাও এনজয় করে। সো আমরা অনেকেই কিন্তু আছি যে একা থাকতে পছন্দ করি বা এই যে একাকিত্বটা আছে এটা আমাদের প্রয়োজন হয়। সো এটাকে কিন্তু আমরা খুব সুন্দর করে সলিটিউড ওয়ার্ডটা দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারি, ঠিক নাসির যেভাবে করেছে। আরেকটা জায়গায় সে বলেছে তার ওভারঅল লাস্ট ইয়ারটা খুবই ট্রান্সফরমেটিভ ছিল। সো আবারও চিন্তা করে দেখেন, খুব সুন্দর করে কিন্তু বলা যেতে পারতো বা নর্মালি চাইলে কিন্তু এভাবেও বলা যেতে পারতো যে লাস্ট ইয়ারটা আমার জন্য লাইফ চেঞ্জিং ছিল। লাইফ চেঞ্জিং বললেও কোনো সমস্যা নাই, বাট ট্রান্সফরমেটিভ ইজ আ ওয়ার্ড অ্যাগেন যেটা আপনার ওভারঅল অনেকগুলো মিনিং এক্সপ্রেস করা যায় একটা ওয়ার্ড দিয়ে। মানে আপনারা জাস্ট ট্রান্সফরমেটিভ ওয়ার্ডটা দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু বুঝিয়ে ফেলছেন যে আপনাদের জন্য এই ইয়ারটা অনেক ইউনিক ছিল, এই ইয়ার আপনার সাথে অনেক নতুন নতুন জিনিস ঘটেছে যেগুলো আপনার জন্য লাইফ চেঞ্জিং ছিল। সো একটা ওয়ার্ড দিয়ে অনেকগুলো মিনিং এক্সপ্রেস করা যাচ্ছে। সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি গুড থিং। আচ্ছা, এবার আসি ওভারঅল নাসিরের জন্য কয়েকটা জায়গায় ফিডব্যাক রয়েছে আমার এন্ড থেকে। সো নাম্বার 1 হলো পার্ট 1-এ আমরা কিন্তু এত লেন্দি আনসার্স এক্সপেক্ট করি না বা এক্সামিনার এত লেন্দি আনসার এক্সপেক্ট করে না। নাসিরের একটা খুব বড় প্লাস পয়েন্ট ছিল যে ওর অ্যান্সার্সগুলোতে সে খুব সুন্দর তার রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল, রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্সেস থেকে সে তার অ্যান্সারগুলোকে খুব সুন্দর করে বিল্ড করতে পারছে। আই এম শিওর যে এই কোয়ালিটিটা ওকে পার্ট 3-তে গিয়ে পার্ট 2-তে গিয়ে অনেক হেল্প করবে। বাট পার্ট 1-এ এক্সামিনার কিন্তু চায় যে আমরা আমাদের অ্যান্সারটা সিম্পল রাখি, 2 to 3 সেন্টেন্সেস আর এনাফ। আবার এর থেকে বেশি ছোট করে ফেললে কিন্তু মার্ক কাটা যাবে। সো একটু এখানে চিন্তা ভাবনা করে আমাদের অ্যান্সারটা বিল্ড করতে হয়। আমরা ছোট ছোট কয়েকটা জায়গায় নাসিরের সেলফ কারেকশনের টেন্ডেন্সি দেখেছিলাম, বাট এটা যদিও খুব বেশি ছিল না। একটা জায়গায় যেমন সে একবার বলেছিল মাই ফলোয়িং গ্রোজ, বাট সাথে সাথে সে আবার বলে দিয়েছে নিজেকে কারেক্ট করে মাই ফলোয়িং গ্রু। তার মানে ও এখানে অ্যাকচুয়ালি টেন্স সম্পর্কে অ্যাওয়্যার আছে। টুকটাক সেলফ কারেকশন কিন্তু সবারই হয়, সো দ্যাটস নট আ প্রবলেম। কিছু কিছু জায়গায় আমরা ছোট্ট ছোট্ট কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস নোটিস করেছি যেটা ডেফিনেটলি কথার ছলে সে আছে বলেই হয়তো বা হয়েছে। আমরা পার্ট 2 আর পার্ট 3-তে তার অ্যান্সারগুলো দেখলে হয়তো বা এটা আরও ক্লিয়ারলি বলতে পারবো। বাট যেমন একটা জায়গায় সে বলেছে দিস ইন্সপায়ার মি, এটা কিন্তু দিস ইন্সপায়ার্স মি হওয়ার কথা ছিল। তারপরে আরেকটা জায়গায় সে বলেছে সে অনেক রকম বই পড়ে, এটা কিন্তু ওর কথা বলার স্টাইল দেখেও বোঝা যায় যে সে অনেক বই পড়ে। সো এই বই পড়ার এই যে অ্যান্সারটা ছিল সেই পার্টটা তো একটা জায়গায় বলেছে নন ফিকশনস। একটা ক্যাটাগরি নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি আমরা কিন্তু নন ফিকশন বলবো, ফিকশন অথবা নন ফিকশন, এখানে নন ফিকশনস বলার কিন্তু দরকার নাই। তারপর আরেকটা জায়গায় যেমন সে বলেছিল যে সে অনেক দিন ধরে কিন্তু কন্টেন্ট তৈরি করে, বাট লাস্ট ইয়ার গিয়ে ওর জন্য কন্টেন্ট মেকিংয়ের যে জার্নিটা আছে এটা ট্রান্সফরমেটিভ হয়ে গিয়েছে। সো সে একটা জায়গায় বলেছে আই কুডেন্ট গট দ্য এক্সপোজার, বাট এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল আই কুডেন্ট গেট দ্য এক্সপোজার। ঠিক আছে, অ্যাগেন উই নো যে এটা প্রবলি ও যেহেতু এত ফ্লুয়েন্টলি আনসার করছে আমরা গেস করতে পারছি যে এটা হয়তো বা কথার ছলেই তার একটা মিস্টেক হয়ে গিয়েছে, যেটা পরবর্তীতে পার্ট 2 পার্ট 3-তে গিয়ে সে ইনশাল্লাহ কারেক্ট করে ফেলবে, এটাই আমরা দেখবো। সো এনিওয়ে আমাদের পার্ট 1 তো শেষ হয়ে গিয়েছে, লেটস সি নাসির তার পার্ট 2-তে কেমন করে। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের 1 থেকে 4 নম্বর ভিডিওতে আলোচনা করেছি কিভাবে এক্সামিনারকে গ্রিট করা থেকে শুরু করে আইএলটিএস এর কমন টপিকগুলো নিয়ে আপনারাও আপনাদের স্পিকিং টেস্টে ভালোভাবে কথা বলতে পারবেন, চেক করে আসতে পারেন। Moving on to the second part, I will now give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yes, I do. All right. Here is your paper. Thank you. And here's your pencil. I would like you to discuss your journey in content creation, specifically focusing on how you started creating content, the challenges you faced along the way, the growth you have seen in your online following, how your content reflects your academic background and intellectual interests, and what message you hope to convey through your content. You will have 2 minutes to speak and I will let you know when your time is up. Can you start speaking now, please?
Thank you so much for giving me the floor. Speaking of my content creation journey, I'd like to talk about a few more things. I think I started my journey with an urge of speaking for the people whose voices are systematically silenced by the people whom we called oppressors of the country, of the society, of the modern paced world. And I'd like to talk about a little bit of story of mine. That is, when I was a first year student in my university, I was reading in University of Dhaka and in Department of English. I get to know a lot of poets, a lot of scholars, thinkers, philosophers. With their theories, with their learnings, I got a new exposure that is what I call a new enlightenment in my mind. That is to think about the people, that is to be more empathetic, more, what should I say, that is, I learned to think and see the world with an unique lens of mine in my mind, and that helped me to create the urge in my mind to speak for the people. I started sitting in front of the camera, I started talking what I learned, and I wanted to deliver my audience the exact learning what I get through my education and my background. However, the journey was not that smooth. There always have been challenges. There are two challenges I would like to mention. The first one is self-doubt, and the second one is negative feedbacks. Yes, self-doubt is important because my contents are not what we call the entertainment stuff on social media. So I had always an anxiety in my mind, that is whether my contents would stood up or not. However, I dealt with the negative feedbacks too. It was important for me to develop myself. Talking about the features I learned in my mind, I would always like to say that is my background knowledge or my department helped me a lot in learning and executing the things I talk about in my content. And the thing I would like to convey a message that is thinking of serious issues and stupid stuffs are equally important, because failing is important too, and failures are the real pillars of success. However, the last message would be the time can be so hard, never stop, always moving on. Thank you. অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গেছে। পার্ট 2তেও কিন্তু আমরা বরাবর দেখেছি যে বেশ কিছু জায়গায় নাসিরের কিন্তু অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডসের ইউজেসটা আছে। সো আমরা জানি যে লেক্সিক্যাল রিসোর্স আমরা যদি আমাদের মার্কটা বজায় রাখতে চাই, তাহলে আমাদের রেলেভেন্ট অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করতে হবে। সো সে তার আনসারই কিন্তু স্টার্ট করেছিল উইথ আ ভেরি নাইস সর্ট অফ আ ফ্রেজ, যেখানেও বলেছে সিস্টেম্যাটিক্যালি সাইলেন্সড যারা, তাদের জন্য সে কাজ করতে চায়। সো এটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং একটা লিটারেরি ডিভাইসও, যখন আমরা পর পর দুটো শব্দ রাখি যেগুলোর সাউন্ডটা একই। সো সিস্টেম্যাটিক্যালি সাইলেন্সড দুটোই কিন্তু সা সাউন্ড দিয়ে শুরু হয়, এটাকে অ্যালিটারেশন বলে। এবং এটাও কিন্তু আমাদের স্পিচে, রাইটিংয়ে যখন আমরা ইউজ করি, তখন আমাদের স্পিচটা বা রাইটিংটা অনেকটা অ্যাডভান্সড হয়, এনরিচড হয় মোস্টলি, ঠিক আছে? সো সে তার অ্যাকচুয়ালি স্পিচে যখন এই ফ্রেজটা রেখেছে, আমরা দেখেছি যে সে তার অ্যাকচুয়ালি ওভারঅল ভোক্যাবুলারির যে ব্যবহার আছে এটাকে এক্সপ্রেস করতে পেরেছে সাকসেসফুলি। ওকে, তারপরে আমরা বেশ কিছু জায়গায় দেখেছি যে আমাদেরকে কিন্তু পার্ট 2তে যখন কিউ কার্ড দেওয়া হয়, কিউ কার্ডের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো বুলেট পয়েন্ট থাকে, অ্যান্ড এক্সামিনার কিন্তু এক্সপেক্ট করে যে আমরা বুলেট পয়েন্টে যতগুলো পয়েন্টার্স আছে সবগুলোকে যথেষ্টভাবে আমাদের অ্যান্সারে ইলাবোরেট করব। সো আমরা একবার যদি একটু রিক্যাপ করি, নাসিরের যে কিউ কার্ডটা ছিল সেখানে আমাদের কি কি পয়েন্টার ছিল? একটা পয়েন্টার ছিল হাউ ইউ স্টার্টেড ক্রিয়েটিং কন্টেন্ট। সো এটা কিন্তু সে তার আনসারে একদম শুরুতেই রেখেছে যে কিভাবে সে অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্ট তৈরি করতো, সে তার আর্লি ডেজের ঘটনাগুলো আমাদেরকে বলেছে। সো এই পয়েন্টটা সে অ্যাডিকুয়েটলি কভার করে। তারপরে কথা ছিল তার এটা নিয়ে এলাবোরেট করা যে ও কি কি চ্যালেঞ্জেস অন দ্য ওয়ে ফেস করেছে, এটাও কিন্তু সে যথাযথভাবে এলাবোরেট করতে পেরেছে। তারপরে ওর অ্যাকচুয়ালি এলাবোরেট করার কথা দ্য গ্রোথ ইউ হ্যাভ সিন ইন ইয়োর অনলাইন ফলোয়িং। এই পার্টটুকু আমার মনে হয়েছে যে অ্যাডিকুয়েটলি ওর অ্যান্সারে ফুটে আসেনি। এই পার্টটাতে আমি আরেকটু যদি তার থেকে জানতাম যে ওভারঅল আগে কীরকম ফলোয়িং ছিল, এখন সে কীরকম অ্যাকচুয়ালি ফলোয়িং পাচ্ছে বা রেসপন্স পাচ্ছে, ওই কম্প্যারিজনটা যদি 1-2টা লাইনেও সে বলতো, তাহলে কিন্তু এই পয়েন্টটুকু কভার হয়ে যেত।
সেকেন্ড লাস্ট পয়েন্টার ছিল হাউ ইয়োর কন্টেন্ট রিফ্লেক্টস ইয়োর একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টারেস্ট। এটা নিয়েও সে মোটামুটি কথা বলেছে যে সে ডিউতে পড়তো, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ছিল, তারপর থেকে সে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে আসলো। সো আমরা কিছুটা ওর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আইডিয়া পেয়েছি। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এখানে লাস্ট পয়েন্টারটা ছিল হোয়াট মেসেজ ইউ হোপ টু কনভে থ্রু ইয়োর কন্টেন্ট। সো এই পয়েন্টটুকু আমরা দেখেছি যে সে লাস্টে এসে কিন্তু বলতে পেরেছে যে অ্যাকচুয়ালি ফেইলিয়ার থেকেই আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। সো হি ডিড কভার দিস পয়েন্ট অ্যাজ ওয়েল। আচ্ছা, এবার যদি ফিডব্যাকের পার্টটুকুতে আসি, আমরা একটা জায়গায় দেখেছি সে বলেছে ওয়েন আই ওয়াজ আ স্টুডেন্ট আই গেট টু নো। এখানে কিন্তু গট টু নো হওয়ার কথা, বিকজ সে পাস্টের কথা বলছে যে সে যখন ফার্স্টের দিকে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন শুরু করেছিল বা ছোট ছিল তখন সে কিছু একটা সম্পর্কে জানতে পেরেছে। আরেকটা জায়গায় সে নিউ এনলাইটেনমেন্ট বলেছিল। সো দিস ওয়াজ আ ভেরি গুড সর্ট অফ ওয়ার্ড কম্বিনেশন, যেটা ও ইউজ করে ওর অ্যাকচুয়ালি লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটাকে ভালো করতে পারছে। সো দ্যাট ওয়াজ গুড। এমপ্যাথেটিক ওয়াজ অ্যানাদার গুড ওয়ার্ড দ্যাট হি ইউজড। আমরা কিন্তু চাইলেই এখানে সিম্পল ওয়ার্ডস ইউজ করে এক্সপ্রেস করতে পারি, বাট এমপ্যাথেটিক ইউজ করলে আবারও কিন্তু একটা ওয়ার্ড দিয়ে আপনারা মাল্টিপল মিনিং এক্সপ্রেস করতে পারছেন, যে সামওয়ান হু অ্যাকচুয়ালি সিম্প্যাথাইজেস উইথ ইয়োর পেইন, বাট অলসো সিম্প্যাথি আর এমপ্যাথির মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। সো এমপ্যাথেটিক যারা হয় তারা কিন্তু আপনার পজিশন থেকে চিন্তা করতে পারে যে আমি আপনার পজিশনে হলে কি করতাম। সো ওই মিনিংটাও কিন্তু এখানে কনভেড হচ্ছে। আচ্ছা, তারপরে একটা জায়গায় ও বলেছে ইউনিক লেন্সের কথা। সো ওয়াইল এটা খুব ভালো একটা ওয়ার্ড কম্বিনেশন টু এক্সপ্রেস যে আমি নতুনভাবে কিছু একটাকে দেখছি, এখানে কিন্তু সে ছোট্ট একটা আর্টিকেলের এরর করেছিল। ও অ্যান ইউনিক লেন্স বলেছিল কথা বলার ছলে, এটা আ ইউনিক লেন্স হওয়ার কথা। সো এখানে ওয়াইল ইউনিক লেন্স ইউজ করে সেখানে একটা প্লাস মার্ক পাচ্ছে, বাট আর্টিকেলের এররটা কিন্তু এখানে একটু কনসার্নিং ছিল। আচ্ছা, আরেকটা জায়গায় যেমন সে বলেছিল যে ওর জন্য অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ ইনিশিয়ালি ছিল নেগেটিভ ফিডব্যাক পাওয়া, বাট এই জায়গাটাতে ও নেগেটিভ ফিডব্যাকস বলেছিল। আমরা জানি যে ফিডব্যাক কিন্তু অন ইটস ওন সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল হিসেবে কাজ করতে পারে। সো এখানে ফিডব্যাকস বলাটার কিন্তু দরকার ছিল না। আচ্ছা, লাস্টের দিকে ওর দুইটা মাইনর এরর আমি নোটিস করেছিলাম। যেমন ও লাস্টে যখন বললো যে আমি যেই মেসেজটা কনভে করতে চাই আমার কন্টেন্ট দিয়ে, ওইখানে সে কনভে না বলে কিছুটা ওর ওয়ার্ডটা কনভয়ের মতো শুনিয়েছে, বাট এটা অ্যাগেন স্লিপ অফ টাং হতে পারে। সো এটা এক্সামিনার সেখানে ওর ওভারঅল অ্যান্সার দেখে ইন লাইট অফ দ্যাট হয়তোবা ইগনোর করবেন। সো আপনাদেরও কিন্তু আপনাদের প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে ওভারঅল কেয়ারফুল থাকতে হবে। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ও একদম লাস্ট লাইনে এসে যখন তার ফাইনাল মেসেজটা দিচ্ছিল তখন সে বলেছিল যে নেভার স্টপ, অলওয়েজ মুভিং অন। সো এখানে কিন্তু সে অ্যাকচুয়ালি বলতে চাচ্ছিল যে নেভার স্টপ হয়তোবা সবাইকে অ্যাড্রেস করে বলেছে যে নেভার স্টপ ড্রিমিং বা নেভার স্টপ এইমিং হাই বা নেভার স্টপ পারসুইং ইয়োর ড্রিমস, এরকম কিছু একটা অলওয়েজ কিপ মুভিং অন এটা বলা দরকার ছিল। ঠিক আছে, এখানে একটা ভার্ব আমরা মিসিং দেখেছি। অ্যান্ড ওর ওভারঅল অ্যান্সারটা কিন্তু 2 minutes 44 seconds ছিল। আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে জাস্ট একবার একটু বলে দেই, আপনারা যখন মেইন এক্সামটা দিবেন তখন কিন্তু কোনোভাবেই উপায় নাই 2 মিনিটের চেয়ে 1 সেকেন্ডও বেশি কথা বলার। আপনারা 2 মিনিট মার্কটা যখন টাচ করবেন তখনই কিন্তু আপনাদের এক্সামিনার আপনাদেরকে থামিয়ে দেবে। সো এখানে আর এলাবোরেট করার সুযোগ নাই। সো আপনাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আপনাদের ওভারঅল অ্যান্সারটাকে যতগুলো পয়েন্টার থাকে সব কিছু ইনক্লুড করে 2 মিনিটের মধ্যেই শেষ করা। আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে সবসময় অ্যাডভাইস করি যে সবচেয়ে ভালো হয় যদি 1 minute 45 সেকেন্ডসের মতো কথা বলে শেষ করে ফেলা যায়। দ্যাটস আ ভেরি গুড সেফ জোন, বিকজ 2 মিনিটের মার্কটা কখন যে চলে আসবে আপনি আপনার অ্যান্সার ততক্ষণে শেষ করতে পারলেন না কিনা একটা রিস্ক রয়ে যায়। বাট 1 minute 45 ইজ আ ভেরি সেফ জোন। সো আপনারা যারা প্র্যাকটিস করবেন আপকামিং ডেজে আইএলটিএস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তাদেরকে অ্যাডভাইস করব যে 1 minute 45 সেকেন্ড ধরে প্র্যাকটিস করতে। এনিওয়ে, পার্ট 2 তো ভালো ছিল। লেটস সি নাসির তার ফাইনাল এবং লাস্ট পার্ট 3 তে কেমন করে। থ্যাংক ইউ। মে আই হ্যাভ দ্য বুকলেট এন্ড পেন্সিল ব্যাক প্লিজ? Yes, please. Alright. So you've just told me about your content creation journey. Let's broaden our discussion with some general questions related to your area of work and your audience's impact. So firstly, do you think activities like writing books or making music can change a young person's life? And how has it changed yours? Right, I do believe doing creative stuffs and creative things changes a person's mind, especially the young persons who do a lot of creative things. Maybe just like you mentioned, writing a book or reading a book could be also an entertaining or what should I say, creative task too. And maybe playing with the musics, is also important for a creative minded person. In my case, I do believe I didn't write a book yet, and I'm not a music composer too, but I love reading books. And although I have quit right now, but
I was a guitarist and I have played guitars in more than 100 shows in open air. So yes, these things still help me a lot to gain a unique kind of personality, to present myself with perfect confidence in my mind. And the confidence I got from reading books or maybe playing with the musics, I just work on those confidences in my mind, and it helps me a lot to speak in front of people, to speak in the cameras, and to work for the people whom I care for. Okay. How do you think platforms like YouTube, Facebook, and TikTok are shaping the way young people view and engage with topics like history, philosophy, and education? The topics like history, philosophy, and education are not like you cannot just speak in a few sentences. So these things or these topics require a lot of time to express or elaborate things. So I think platforms like Instagram, TikTok, or Facebook are mostly of short content areas. People of these platforms mainly focus on Reels, Shorts, or TikToks. So yes, it's a challenge because Reels and TikToks could be an issue raiser for oversimplifying things or the things we like to discuss in a broader way. But yes, I have seen contents, I have seen short contents, maybe Reels or TikToks, which spark an interest to the audience to learn better or in a broader sense. I do prefer YouTube a little bit more, but yes, I do have other social media handles like Facebook and TikTok too, because with those platforms, I get to attach with my new audience, with my younger audience a little bit more, what should I say, a little bit more efficient way. So this is the answer. Okay. What advice would you give to someone who wants to start creating content in today's digital landscape? In today's digital landscape, it's a challenge to deal with the broader issues, deal with the topics which require a lot of time, as I said earlier. Today's platforms are promoting the vertical short contents, but starting with the short contents is okay, and if someone wants to start his content creation journey, I will welcome him with his short contents. But once he grows, he should focus on making his video length a little bit more and exploring in depth, because oversimplifying things is a little bit more, what should I say, could be dangerous to the greater audience. Okay. How do you handle negative comments or criticism on your videos? Do you think the public response to content creators has changed over time? Yes, the social media, the entire social media is changing a lot. Definitely, as someone grows up, someone grows his followings, maybe it could be his responsibility to talk about a lot of things. But when you talk about a lot of things, when you talk about the burning issues, there could have been misunderstanding with the greater audience or the mass people. There could have been negative feedbacks coming from them too. But yes, dealing with negative feedback is an important issue for the content creators or the people who wants to be a social media influencer. I'd like to say, as in my case, I tried to focus on the positive feedback more. I tried to focus on improving myself with the negative feedbacks. I tried to make myself rectified, not focusing on the baseless and useless negative comments. Would be a trick that I followed in my journey, and I still follow it. Okay. What role do you think content creators will play in shaping global conversations in the future? In shaping global conversations in the future, there are a lot of scopes for the content creators to do so, because mainstream medias are failing a lot. They are skipping the things or the issues that could be discussed in a serious way. Where the social media content creators are independent, they are not liable to any company or somewhat things. So they have the freedom of expression, and they are doing so. As a content creator in this present age, I think I have the duty to do so, and I am trying myself
to improve a lot from a person sitting in front of the camera in just a small room. I dream of becoming an independent journalist, maybe in future an international journalist, speaking for the people who are suppressed in different regions and areas of the world. So yes, being a content creator as I dream so, I think there are opportunities for the content creators to work globally and connecting people together. Thank you very much, Nasir. This concludes your IELTS speaking test. Thank you so much. অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গিয়েছে। পার্ট 3তে আমরা জানি আমাদেরকে যে প্রশ্নগুলো করা হয় সেগুলো আমাদের অ্যাট লেন্থ ইলাবোরেট করতে হয়, অর্থাৎ পার্ট 1-এর কোয়েশ্চেন্সগুলোর চেয়ে পার্ট 3-এর কোয়েশ্চেন্সগুলো এখানেই ভিন্ন, যে এখানে কিন্তু আমাদের আনসারগুলো 4 থেকে 5 লাইনস ইউজ করে একটু এলাবোরেটলি এক্সাম্পল দিয়ে আমাদের আনসারগুলো দিতে হয়। সো এখানে আমরা দেখতে পেরেছি যে নাসিরের এই বেস্ট প্র্যাকটিসটা কিন্তু ছিল, সে ওভারঅল যতগুলো প্রশ্ন ফেস করেছে সবগুলো নিজের লাইফের এক্সাম্পল, পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার এক্সাম্পল সব কিছু থেকে নিয়ে এসে দিয়েছে। সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ভেরি গুড। আচ্ছা, তারপরে আমরা বেশ কিছু জায়গায় এখানেও দেখেছি যে সে খুব অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করেছে যেগুলো তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্ককে ভালোভাবে ইম্প্যাক্ট করবে। যেমন এক জায়গায় সে বলেছে রেকটিফাইড। সো অফকোর্স আমরা চাইলেই কারেক্টেড বলতেও পারি, কিন্তু কারেক্টেড না বলে কোনো একটা জিনিসকে ফিক্স করাকে যখন আমরা রেকটিফাই করা বা রেকটিফাইড বলি তখন ওটা আরেকটু অ্যাডভান্সড শোনায়। তারপরেও বেশ কিছু জায়গায় ইন্টারেস্টিং কিছু ওয়ার্ড প্লেসমেন্ট করেছে, যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল যে সে চায় না যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্সরা জিনিসপত্র ওভার সিম্পলিফাই করুক। সো ওভার সিম্পলিফাই করার অভ্যাস থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। সো এখানেও কিন্তু একটা ভালো ওয়ার্ড সে ইউজ করেছে। তারপরে সে আবারও এখানে এক জায়গায় বলেছিল যে একটা জায়গায় একটা ইন্টারেস্ট স্পার্ক করা বা একটা জায়গায় কোনো একটা কাজ করার পিছনে মোটিভেশন স্পার্ক করা। সো অ্যাগেন স্পার্ক ইজ আ ভেরি গুড ওয়ার্ড টু ইউজ হিয়ার, ঠিক আছে? সো এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা এখানে নাসিরকে যতগুলো প্রশ্ন করেছি সবগুলো প্রশ্নের মধ্যে একটা জায়গায় আমার মনে হয়েছিল যে ও ছোট্ট একটা এরর করেছে, যে এখানে সে বলেছে প্লেইং উইথ দ্য মিউজিকস। ও কিন্তু এই জায়গাটাতে প্রবলেম মিন করেছিল যে প্লেইং সাম মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস। সো এটা হয়তো বা হতো, বাট ওই জায়গাটাতে কথার ছলে কিন্তু একটা ছোট মিস্টেক করে ফেলেছে। ওভারঅল আমি ছোট ছোট জায়গায় মাইনর কিছু গ্রামাটিক্যাল স্লিপস নোটিস করেছি। যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল সামওয়ান গ্রোজ হিজ ফলোয়িংস, এটা কিন্তু ফলোয়িং হওয়ার কথা। তারপরে আরেকটা জায়গায় বলেছে আই হ্যাভ প্লেড গিটার্স ইন মোর দেন 100 শোজ। এটাতে যদিও কিন্তু গ্রামাটিক্যালি চিন্তা করে দেখলে গ্রামাটিক্যালি ভুল না, বাট এটাকে যদি একটু ডিফারেন্টলি বলতো যে আই হ্যাভ প্লেড দ্য গিটার ইন মোর দেন 100 ডিফারেন্ট শোজ, তখন ওটা আরেকটু স্পেসিফিক শোনাতো বা আরেকটু বেটার শোনাতো, ঠিক আছে? তারপরে একটা জায়গায় সে বলেছে টু স্প্রেড দ্য অ্যাওয়ারনেস। এখানে কিন্তু ডেফিনিট আর্টিকেলের দরকার নাই, সো সেখানে চাইলেই বললে আরও বেটার হতো যে টু স্প্রেড অ্যাওয়ারনেস। ও অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্টগুলো তৈরি করে যাতে বিভিন্ন গ্লোবাল, ইন্টারন্যাশনাল, ন্যাশনাল ইস্যুস সম্পর্কে সে অ্যাওয়ারনেস স্প্রেড করতে পারে। সেখানে ডেফিনিট আর্টিকেল ওয়াজ নট নিডেড। আচ্ছা, আরেকটা জায়গায় সে যেমন বলেছে টু স্পিক আপ ফর পিপল হু ফলোজ ইউ। এখানে কিন্তু ফলো হওয়ার কথা, যেহেতু প্লুরাল সাবজেক্টের কথা হচ্ছে পিপল। সো এই জায়গাটাতে আমাদের একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে। ওভারঅল ওর অ্যান্সারে আমরা দেখেছি যে সে খুব বেশি ফিলার ওয়ার্ডস ইউজ করে না। একটা দুটা জায়গায় যখন সে ইউজ করতো তখন ইট ওয়াজ মোস্টলি বা সো এখানে আমি ওকে অ্যাডভাইস করবো যে ও যদি একটু ট্যাক্টফুলি হয়তো বা বা না বলে ও জাস্ট একটু ফিলার সেন্টেন্সেস বা ফিলার ফ্রেজেস ব্যবহার করে ফেলে তাহলে আরেকটু বেটার হবে। যদিও আমরা তার অ্যান্সারে কিন্তু খুব বেশি এক্সটেন্সিভ ইউজেজ অফ ফিলার ওয়ার্ডস দেখি নাই। ওকে যেই অ্যান্সারগুলো বা যে কোয়েশ্চেনগুলো করা হচ্ছিল সবগুলো কোয়েশ্চেনই ও কিন্তু খুব স্পন্টেনিয়াসলি উত্তর করতে পারছিল। মানে এমনটা না যে সে অনেক বেশি সময় নিয়ে চিন্তা করছে, একটা লাইন বলার পর আবার অনেকক্ষণ চিন্তা করছে তারপরে বলছে, এমন কোনো কিছুই কিন্তু হচ্ছে না। সো আপনাদেরও কিন্তু যখন আপনারা অ্যান্সারটা দিবেন, স্পেশালি পার্ট 3-তে, মেক শিওর যে নিজেদের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে দেন বা নিজেদের ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্সেস থেকে এক্সাম্পল নিয়ে দেন, তাহলে এই পার্টের প্রশ্নগুলো ইলাবোরেট করতে আপনাদের অনেক বেশি হেল্প হবে। হোয়াট হ্যাপেন্স যদি আপনারা এমন কোনো কোয়েশ্চেন ফেস করেন যেটা নিয়ে আপনাদের কোনো আইডিয়াই নাই, তাহলে গুড থিং টু ডু ইজ আপনি ফার্স্টে প্রশ্নটা নিয়ে একটু চিন্তা করেন, দেখেন যে আপনার লাইফের কোন অ্যাসপেক্টের সাথে সেটাকে একটু হলেও রিলেট করা যায় এবং সেটার সাথে রিলেট করে হয়তো বা কোয়েশ্চেনের প্রিমাইসটাকে একটু মডিফাই করে নেন। বেশি চেঞ্জ করার দরকার নেই, বিকজ তাহলে আবার আপনার আনসার অফ টপিক শোনাতে পারে। সো এটা একটা টিপ আপনারা মনে রাখতে পারেন। ওভারঅল দিস ওয়াজ আ গ্রেট স্পিকিং টেস্ট এন্ড আই হোপ আপনারা এই ওভারঅল স্পিকিং টেস্ট থেকেও অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন। আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে ভালো করতে হলে কিন্তু আপনাদের 3টা সেগমেন্ট, পার্ট 1, পার্ট 2 এবং পার্ট 3
তিনটাতেই কিন্তু ভালো করতে হবে। এবং আমি আমার কোর্সে কিন্তু ঠিক এটাই স্টুডেন্টদেরকে শেখানোর চেষ্টা করেছি যে পার্ট 1 কিভাবে উত্তর করতে হয়, পার্ট 2 কিভাবে উত্তর করতে হয় এবং পার্ট 3তে কিভাবে আপনি ভালোভাবে স্মার্টলি ফ্লুয়েন্টলি অ্যান্সার করতে পারেন আপনার কাঙ্ক্ষিত আইএলটিএস স্কোরটি সিকিউর করার জন্য। আমার কোর্সে ভর্তি হতে বা আমার কোর্স সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে।